Hello, my dear students. How are you? I think you are all fine. Welcome to you all this video lesson. I am Jagdish Chalwadi, assistant teacher in Government MPS number 2 Chadachan. Let's we now 7th standard English language. In this we learn healthy life. It is written by Fedro Fablo Sacristan. We know the competencies of this lesson. Students will be able to read properly with stress, pause, intonation and ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Students will be able to identify ಆಂಟೋನಿಮಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂರಲ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಲೆಸನ್, ಟು ನೋ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್: ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಲಶಾಲಿ; ಹೆಲ್ದಿ, ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ; ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳು; ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫುಲಿ ಗ್ರೌನ್ ಅಪ್ ವಯಸ್ಕರು; ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು; ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, a plant, a part of a plant used as a food ಹಣ್ಣುಗಳು; which, a human with a magical powers doing wicked things ಮಾಟಗಾತಿ; potion, a liquid with healing magical or poisonous properties ಮಾಯಾ ವಿಷದ್ರವ್ಯ; furious, extremely angry ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳು; swamp, a area of soft wetland ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ; trap, a bad situation from which one cannot escape ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳು; explosion, ಸ್ಫೋಟಗಳು; destroy, ನಾಶಗೊಳಿಸು; ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮಂಜಿನ ಮಿಠಾಯಿ; ಟೆಲಿವಿಷನ್, ದೂರದರ್ಶನ; ಚಿಪ್ಸ್, ಚಕ್ಕೆ. Okay, dear students, you remember all new words. Let's we start learning activities through this lesson. A morning walk. First activity is a morning walk. We see 8 pictures in this activity. First shows wake up early. Second shows freshness in air who do the morning walk. Third one shows beside a river calm and cool. And though farmers working, birds chirping is there, people doing exercise and come back at sunrise. This all shows keep healthy this way. What we see in the pictures, it is the same to those pictures. First one, wake up early and walk. Morning dew, freshness in the air. Then beside a river, calm and cool. Then farmers working, birds chirping. Then people doing exercise. We see the pictures and come back at sunrise. And also we keep healthy this way. We doing exercise, we get strength and keeping good health. Those what the pictures says, this is the morning walk. We know
very well about this morning walk, my dear students. Let's we start sample reading with explanation. The students, healthy life. It is written Fedro Fablo Sacristan. Many years ago, everyone was strong and healthy. They ate varieties of food and loved fruits and vegetables. They took daily exercises and enjoyed walking, running, playing, and leaping about. The earth has the healthiest place you could imagine, and it was clear that both adults and children were full of joy and were in good moods. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಏಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದೇ ಟುಕ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ನಡೆದಾಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಜಿಗಿತಾ ಇದ್ದರು, ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೇಳು ಭೂಮಿ? ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ದ ಹೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಆಗ ಭೂಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಮೂಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಏನಂದರೆ ಆಗಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚರ್ಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. She suggested that all the witches should come together to prepare a potion. One who drinks it would lose the desire to live. So that night all the witches gathered in the forest. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾಟಗಾತಿ ಭಯಾನಕಗೊಳಿಸಿದ್ಲು. She suggested that all the witches should come together to prepare a potion. ಆ ಮಾಟಗಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸೇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತು. ಆಗ ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲೈವ್. ಆ ಒಂದು ವಿಷದ್ರವ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬದುಕುವ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು, ಬದುಕುವ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ದ ವಿಚಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ದೇ ಆಲ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೋಷನ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ uttering the words. As a result, there was a big explosion. It was so big that it completely destroyed the forest. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ವಿಷದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ
ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಟಗಾತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. I made a mistake the uttering the words. As a result, there was a big explosion. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. It was so big that it completely destroyed the forest. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿತು. Now you check your understanding. Which was the healthiest place that you could imagine? Yes, this is the earth. This was the healthiest place, that is earth. Who was furious? Yes, one of the witches was furious. What made the potion go wrong? Yes, one of the witches made a mistake in uttering the words. Good. What happened after the explosion? After the explosion, completely the forest is destroyed. Yes, you understand very nicely. Now we read third stanza. As a result, it turned all the witches into teeny creatures like germs. They were trapped in a liquid in a small bottle which was lying in a swamp. One day a little boy found this bottle, thinking it contained a nice new drink. He swallowed it fully. The germ-like witches took advantage of this situation. Though they could not physically harm anyone, they learned to change the boy's likes and dislikes. In a few days, a funny feeling started in the boy's mouth. He no longer wanted to eat vegetables, fruits, and good food. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಶ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ರು. They were trapped in a liquid in a small bottle which was laying in a swamp. ಜೋಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡವು. ಒನ್ ಡೇ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್. ಒಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆ ಬಾಟಲ್ ನೋಡಿದ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಅ ನೈಸ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರಿಂಕ್. ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬಹಳ ಚಲೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಈ ಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫುಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿವನ್, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತು, ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅ ಫನ್ನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೌತ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಗಚಾಟಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಗು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆಲ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ at home. He wasted his time waiting for food from hotels or restaurants and watching television, eating ice cream and chips. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಕೇಳಕತ್ತ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತ. ಇಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು
ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ. ಮತ್ತು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಹೋದ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now we stop this video lesson. Next we continue next video lesson. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.